प्यारे विद्यार्थियों 10+2 बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में तुहाडा सब का स्वागत है। बेटा असी अज करना है साडा चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। साडा यह सिलेबस का 13th चैप्टर है। तो जे असी चैप्टर में स्टार्ट करने तो पहला एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए कि पेपरों के चैप्टर साडे लिए कितना ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो बेटा इस चैप्टर के विचों सब तो पहला सानू एक नंबर के जो क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। उस तो बाद 2 नंबर का जो क्वेश्चन है बेटा एक क्वेश्चन मिल रहा है। तुम सिलेबस के देखोगे लिखा होगा 1 और 1। इट मीनस तुहानू इस चैप्टर के जो 2 नंबर का मिल रहा है बेटा क्वेश्चन वो चॉइस क्वेश्चन है। वो दो दे विचों कोई एक करना होएगा, बट दोनों क्वेश्चन इसे चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के विचों होणगे। तो इस तो बाद बेटा सानू मिलने वाला है इस चैप्टर के विचों एक 5 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि साडे कोले 5 नंबर के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन जोड़ा है बेटा वो सैकेंड एंड थर्ड के जोड़ा है ऑप्शनल ऑप्शंस है, मतलब कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 13 एंड 15 के चॉइस के आ रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के आएगा एक क्वेश्चन, तो उसका जो चॉइस क्वेश्चन होएगा वो होएगा बेटा बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर के। सो ये चैप्टर जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इस करके साडे लिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि 3 नंबर के बेटा आपको 3 क्वेश्चन मिल गए, 1 नंबर के 3 क्वेश्चन मिल गए, एक 2 नंबर का मिल गया, एक 5 नंबर का क्वेश्चन मिल गया। सो ओवरऑल साडे कोल बेटा इस चैप्टर के 10 नंबर का काम आने वाला है। 70 नंबर का टोटल पेपर है, वो 10 नंबर जोड़े है सिर्फ इस चैप्टर के है। सो इस करके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो यह चैप्टर बड़ा ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। बट जो सिर्फ एग्जामिनेशन की गल ना करिए, वैसे गल करिए बायोलॉजी के इस चैप्टर की कितनी ज़्यादा इंपोर्टेंस हैगी है बेटा, तो उत्थे भी यह चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होंदा है। इसे करके बेटा जिथे बहुत ज़्यादा चैप्टर्स डिलीट होए है कोविड करके, बट ये चैप्टर साडे सिलेबस के रिटेन रहा है, क्योंकि इसकी इंपोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो बेटा इस चैप्टर के असी की कुछ पढ़ना है, की साडा स्कोप रहने वाला बेटा उसकी असी गल करते हैं। सब तो पहला बेटा जे असी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिवें नाम तो ही क्लीयर है कि एक ऑर्गेनिज्म ते उसका जो ग्रुप है उसकी पॉपुलेशन की गल हो रही है, किस तरह वो एनवायरनमेंट के विचर रहे हैं। सो जे बेटा असी अपने आले दुआले वेखीए साडे कोल बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ हैगी है। अलग अलग तरह के जीव जंतु, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स इत्थे हैगे है। प्लांट्स की बहुत ज़्यादा साडे कोल बेटा डाइवर्सिटी है, एनीमल्स की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह के ने। पर की कदे असी सोचे कि साडे कोले यह जिहड़ी डाइवर्सिटी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्ने ज़्यादा होने, प्लांट्स एनीमल्स इन्ने ज़्यादा होने, इसका अल्टीमेट रीजन यह है कि साडे कोले जिहड़े इन्हां दे इकोसिस्टम्स ने जिन्हां दे विच रह रहे हैं उन्हां दी भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हैगी है। किते साडे कोले बेटा डेजर्ट हैगा इकोसिस्टम, किते साडे कोले रेन फॉरेस्ट हैगे है। सो इस तरीके नाल किते प्लेन एरियाज हैगे ने। सो अलग अलग तरह के बेटा अपने कोले इकोसिस्टम्स हैगे ने। अलग अलग तरह के इकोसिस्टम के अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। सो जो बेटा असी अपने साइंस के जिमें असी जनरल किसी भी चीज़ की गल करते हैं तो साडे दिमाग के 2-3 गल्लां मेन आउंदियां होंदियां। एक क्वेश्चन असी पूछते हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही है, फिर असी पूछते हैं कि ये चीज़ किवें हो रही है। सो की, क्यों, कदों, कित्थे, इस तरह के सवाल जो असी एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड रखने वाला स्टूडेंट जिहड़ा है किसी भी चीज़ को वेखदा है तो वो दिमाग के विच गल्लां जरूर आउंदियां ने। जिस तरह आप गल करते हैं बेटा तुहाडी बुक के भी एक एग्जाम्पल दी हुई है कि एक बर्ड है बेटा, एक पंछी है, बहुत सोहना जिहड़ा है उसकी आवाज़ हैगी वधिया तरीके नाल वो नेचर के विच गा रहा है। तो जो असीं उसनूं गाउंदे नूं सुनते हैं तो साडे मन दे विच सब तो पहला सवाल बेटा यही आउंदा है कि यह गा किवें रहा है। जो हौ की गल आउंदी है, किवें की गल आउंदी है, इसदा मतलब असीं उसके पिछे जो बेसिक मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म नूं जानना चाहुंदे हैं कि चीज़ क्यों हो किवें हो रही है। तो दूसरा वो पंछी गा क्यों रहा, वाई, दूसरा क्वेश्चन आ गया कि वो क्यों गा रहे हैं। तो इस लैवल पर जो असीं गल करते हैं इत्थे असीं मैकेनिज्म की गल नहीं कर रही, इत्थे असीं उसकी जरूरत की गल कर रहे हैं, उसके गाउण की इंपोर्टेंस की गल कर रहे हैं कि गाना कितना ज़्यादा इंपोर्टेंट है। वो गाना इस करके इंपोर्टेंट है क्योंकि उसने अपने मेट को इनवाइट करना होंगे मीटिंग के लिए, उसको सिंगिंग जी हैगी वो करता है, उस एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ अडेप्टेशन हैगी है। इस तरह दियाँ साडे नेचर के विच बहुत सारिया अडेप्टेशनस हैगियां ने जिहड़ियां अडेप्टेशन असीं अज दे इस चैप्टर के विच पढ़ांगे। जिस तरह असीं बेटा ये सोचते हैं कि जिहड़े अपने कोले फुੱਲ हुंदे ने उन्हां फुੱਲਾਂ ਦੇ इन्ने इन्ने सोहणे रंग क्यों होंदे है।
ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਨਸੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੀਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਫ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਉੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨੀਮਲਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਡੈਪਟਡ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੋਲੋਜੀ ਤੋਂ। ਆਲਦੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਕੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਕੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਮੰਗ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਐਂਡ ਬਿਟਵੀਨ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਇਟਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਏਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਲਾਈਕ ਏਅਰ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ 4 ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਲੈਵਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕਾਹਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਸੈਲਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੈ। ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਆਰਗਨ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਰਗਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਆਰਗਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਹੈ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਸ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੈ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ। ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੇਕਅਪ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਸ਼ਸ ਇੱਕ ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਫਿਸ਼ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ, ਛੇਵੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਹੈਬੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ? ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਬਟ ਬੇਟਾ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਪੌਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹ ਫਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਕੀ ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਫਿਸ਼ਸ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਟਾਰਟੋਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਰਟੋਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਰਟੋਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟਾ ਜੇ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਰਟੋਇਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਨੇਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਨੇਕ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਬੀਟੈਟ ਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ? ਬਾਇਓਟਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ ਆ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਇਓਟਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ।
बट हुण जे असीं कम्यूनिटी की गल करिए कि इस पौंड दे विच जिन्ने भी ये स्नेक की जां असीं टॉर्टोइज की जां फिशस की गल कीती है, ये इकल्ले ही रहणगे। इन्हां नूं नाल जिहड़ा फिजिकल एनवायरनमेंट हैगा जां एबायोटिक फैक्टर्स ने कि उन्हां नॉन लिविंग एनवायरनमेंट दे नाल इस नूं कम्यूनीकेट नहीं करना पऊगा, इस नूं बिल्कुल करना पऊगा। बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लिव आइसोलेटेड फ्रॉम देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, क्योंकि दोनों एक दूजे दे नाल इंटरैक्ट करके ही एक स्टेबल ईकोसिस्टम दिंदे है, एक स्टेबल सिस्टम बनाउंदे है। इस करके बेटा ये जदों बायोटिक कम्यूनिटी की गल करते हैं, इस दे विच सिर्फ असीं लिविंग कंपोनेंट लिया सी, जदों इहदे विच नॉन लिविंग कंपोनेंट ऐड कर दांगे तो ये अपने कोल बन जूगा ईकोसिस्टम। सो यही गल बेटा जिहड़ी हैगी इत्थे दसी गई है कि साडे कोले अलग अलग हुंदे है, जिवें ऑर्गेनिज्म हो गया, ये तो नैक्सट लैवल पॉपूलेशन हो गया, इस तो नैक्सट कम्यूनिटी हो गया, तो कम्यूनिटी तो नैक्सट की है ईकोसिस्टम। इत्थे जिहड़ा हैगा बायोम लिखिया होया है, इक्को ही गल है, एक बहुत वड्डे ईकोसिस्टम नूं असीं की बोल दिंदे बेटा बायोम कह दिंदे हैं। सो जिवें डेजर्ट हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, इत्थे मैं ईकोसिस्टम दे विच एग्जाम्पल पाउण दी लई सी, छोटा सिस्टम लिया सी। जे मैं पूरे फॉरेस्ट की गल करना, फॉरेस्ट के भी तो अलग अलग पॉपूलेशनस होणगियां, तो उन्हां दी कम्यूनिटीज़ होणगियां, फिर वो बेटा जिहड़ा हैगा अपने कोले की हो गया, एक ईकोसिस्टम ही होया ना फॉरेस्ट भी, बट वो वड्डा ईकोसिस्टम होण करके असीं उसनूं की कह दांगे बेटा बायोम कह दांगे। ते साडी धरती दे उत्ते सारे बायोम्स नूं जदों असीं इकट्ठे कर दांगे तो वो की बन जूगा बेटा बायोस्फीयर जां ईकोस्फीयर। सो इस तरीके नाल बेटा ये अपने कोल एक हरारकी हुंदी है। इस हरारकी दे विच जिहड़ा हैगा ऑर्गेनिज्म है, पॉपूलेशन है, कम्यूनिटीज़ ने, बायोम्स हैगे है। सो इस दे विच बेटा जिहड़ा हैगा आपां इस दी गल कीती है। हुण नैक्सट जिहड़ा हैगा बेटा आपां एक ऑर्गेनिज्म नूं उस दे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली वेखदे हैं कि उस दे विच की कुछ बेटा किवें ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट दे नाल इंटरैक्ट करदा है। सो ये बेटा जिहड़ा ये फोटोग्राफ तुहानूं दिखाई दे रहे ने, ये अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स है। देखो पोलर बीयर है, कैमल है, डेजर्ट के अकॉर्डिंगली है। आ डेजर्ट के बेटा प्लांट्स है ने, ये बर्ड किमें नैक्टर जिहड़ा हैगा बेटा उसने लेना है, रैट हैगा। सो अलग अलग तरह के एनीमल्स अलग अलग जगह के उत्ते रहने के लिए अडैप्टड होंदे है। सो जिहड़ी ये बेटा स्टडी है, इसनूं असीं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी बोलते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ अडेप्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म क्यों अपने एनवायरनमेंट के अडैप्ट करूगा, जां तो उन्हें सर्वाइव करना है तो जां उन्हें अपने वर्गी जिहड़े हैगे ने होर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने हैं। सो ये दो मेन इशू हुंदे आ, अपने आप नूं बचा के रखना तो रिप्रोडक्शन करना। ये बेटा जिहड़ी हैगी है ऑर्गेनिज्म नूं असीं उस दे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली वेखदे हैं। तो हुण बेटा असी हुण तक जिहड़ा हैगा ये भी गल पढ़ी है, छोटियां क्लासां दे विच असीं पढ़िया होया है कि जिहड़ी साडी अर्थ हैगी है वो अर्थ थोड़ी जी अपनी एक्सिस ते टिल्टड हैगी है, तो अर्थ की टिल्टिंग होने करके ही साडे कोल एनुअल वेरीएशनस आउंदियां। मतलब कि धरती के उत्ते असीं रह रहे हैं, असीं अलग अलग तरह का जिहड़ा हैगा बेटा सीजन फेस करते हैं। कदे टैंपरेचर वध हुंदा है, किते घट हुंदा है। साडे कोल जिहड़ा हैगा विंटर सीजन जिवें हुण चल रहा है, फिर समर सीजन आ जाऊगा। तो ये अलग अलग तरह के जिहड़े सीजनस हैगे अर्थ की रोटेशन करके है, तो अर्थ की अपनी एक्सिस के आले दुआले टिल्ट होने करके, दो चीज़ां करके हैगा। इसे करके ही बेटा साडे कोल अलग अलग तरह के बायोम्स बन गए, जिवें किते डेजर्ट बन गया, किते मींह बहुत ज़्यादा पैंदा, रेन फॉरेस्ट बन गए, टुंड्रा फॉरेस्ट हो गए। सो ये अलग अलग तरह दी वेरीएशनस जिहड़ियां हैगियां ने, ये अर्थ दे उत्ते वेखण नूं मिलदियां ने। असी अर्थ के जिहड़े पोल्स वाल मूव करांगे तो उत्थे बर्फ़ बहुत ज़्यादा हुंदी है। सो इस तरीके नाल जिहड़ा हैगा हिमालय दे विच बर्फ़ बहुत ज़्यादा हैगी है। सो ये सारियां वेरीएशन साडी धरती दे उत्ते हैगियां ने। ये मैं वेरीएशनस इस करके दस रहा बेटा क्योंकि जे साडी अर्थ के उत्ते इन्नियां ज़्यादा वेरीएशनस होणगियां तां इन्हां वेरीएशनस दे विच फिर लाइफ भी तो अलग अलग तरह की होऊगी। जिवें तुसीं इत्थे देख रहे हो डेजर्ट हैगा, रेन फॉरेस्ट है, टुंड्रा है, तो इन्हां थावां दे उत्ते लाइफ भी तो अलग अलग तरह की होऊगी जदों एनवायरनमेंट अलग अलग तरह के हो गए। सो इत्थे यही जिहड़ी हैगी है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन जिहड़ी हैगी वो दित्ती हुई है एक डायग्राम के थ्रू। इस डायग्राम दे विच बेटा की दिता होया है कि जिहड़े अपने कोले अलग अलग तरह के बायोम्स इस धरती के उत्ते हैगे ने, इन्हां दे विच जिहड़े मेजर बायोम हुंदे आ वो किहड़े-किहड़े डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, टैंपरेट फॉरेस्ट है, कॉनीफरस फॉरेस्ट है, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा हैगे ने। तो ये जिहड़े 6 बायोम्स हैगे ने बेटा, इन्हां 6 बायोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन दित्ती हुई है अर्थ के उत्ते। सो इन अकॉर्डेंस विद मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन एंड मीन एनुअल टैंपरेचर। सो ये डायग्राम जिहड़ा हैगा बेटा साडे लई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो थोड़ा जिहा इस बार मैं इसनूं ज़्यादा इंपोर्टेंट मन के चल रहा हैं, क्योंकि जे तुसीं अपने जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वालों जो तुहानूं जिहड़ा पेपर का पैटर्न दिता गया है, उस पैटर्न जो असीं पढ़ते हैं तो असीं कई बार एक गल स्किप कर जाने। असीं ये तो वेख लैंदे हैं कि इस चैप्टर दे विचों 5 नंबर का क्वेश्चन आना है,
बट नाल एक गल ये भी दी हुई है कि क्वेश्चन जिहड़ा हैगा दैट प्रैफरेबली मस्ट बी डायग्रामैटिक, कि वो डायग्रामैटिक क्वेश्चन होना चाहिए। जिमें पिछले सैशन के भी अपने को 3 नंबर के डायग्रामैटिक क्वेश्चन आते सी, तुहानूं नहीं पता होना, तुहाडे सीनियर्स नूं आउंदे सी, तो इस सैशन के भी तुहानूं डायग्राम वाला स्पैशल क्वेश्चन 5 नंबर के पाउण दे लई जिहड़ी हैगी है बेटा वो इंस्ट्रक्शन है। तो इस करके बेटा ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੀ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੀਨ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੀਨ ਐਨੂਅਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਇਓਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਡੈਜ਼ਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਟੈਂਪਰੇਟ ਫੋਰੈਸਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਕੋਨੀਫਰਸ ਫੋਰੈਸਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਆਰਕਟਿਕ ਐਂਡ ਅਲਪਾਈਨ ਟੁੰਡਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਇਓਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਘਾਲਿਆ ਫਾਰੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਨ ਸੋਕਡ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਈਸਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੇਘਾਲਿਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਡੀਪ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਚਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਟੋਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਪੋਲਰ ਰੀਜਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਹਾਈ ਮਾਊਂਟੇਨ ਟੌਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ। ਦੈਨ ਥਰਮਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਬੀਟੈਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੈਬੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੈਬੀਟੈਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਬੀਟੈਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਹੈਬੀਟੈਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ ਵੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈਬੀਟੈਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਅਡੈਪਟਡ ਵੀ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੁੰਝਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੀ ਬੇਟਾ ਮੱਛੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਚ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਕ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਝ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਝ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਡੈਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਾਣੇ ਚੁਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਦਾਣੇ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਅਡੈਪਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਫਿਜ਼ੀਓਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ, ਲਾਈਟ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਸੋਇਲ ਤੇ ਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈਬੀਟੈਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਬੀਟੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹੈਬੀਟੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਲੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਹੈਬੀਟੈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ ਹੈਬੀਟੈਟ ਦੀ। ਹੈਬੀਟੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਏਰੀਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਰੈਸਟ ਹੈਬੀਟੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਮਾਈਕਰੋ ਹੈਬੀਟੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਉਹ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਹੈਬੀਟੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨਿਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਉਹ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੇਂਜ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹਦੀ ਨੈਸਟਿੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਡੇ ਟਾਈਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਚ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਉਹਦਾ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਰੋਲ ਐਂਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਇਨ ਇਟਸ এনवायरमेंट ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨਿਚ। ਸੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੇਟਾ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈਬੀਟੈਟ ਤੇ ਨਿਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ, ਬਾਇਓਟਿਕ ਐਂਡ ਏਬਾਇਓਟਿਕ। ਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਲਾਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਐਨੀਮਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਏਬਾਇਓਟਿਕ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੋਇਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਏਅਰ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਗਏ ਬੇਟਾ, ਏਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬਾਇਓਟਿਕ ਤੇ ਏਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਏਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਵਾਟਰ, ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸੋਇਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਬਾਇਓਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਪੋਲਸ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ, ਅਰਥ ਦਾ ਇਕੁਏਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਪੋਲਸ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਪੋਲਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਬੇਟਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਗੇਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਬ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਲਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲਰ ਰੀਜਨ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੋਲਰ ਬੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਬਾਇਓਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਗੋ ਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਬਟ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰਮ এনवायरमेंट ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ এনवायरमेंट ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂਗੋ ਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂਗੋ ਟਰੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨੋ ਲਿਪੜ ਹੈ। ਸਨੋ ਲਿਪੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਟਿਊਨਾ ਫਿਸ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕਾਇਨੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹਜਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਖਾਣਾ ਹਜਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ, ਉਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਅਡੈਪਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਛ ਕੁ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਥਰਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਗਰ ਹੈ, ਟਾਈਗਰ ਇਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮਸ ਦੀ ਵੀ, এনवायरमेंट ਦੀ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬੇਟਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਾਈਗਰ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਾਈਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟਾ ਕੈਟ ਹੈ, ਡੌਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯੂਰੀਥਰਮਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ
ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਕੁਝ ਕੁ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੈਨੋਥਰਮਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਰੋ ਰੇਂਜ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੈਨੋਥਰਮਲ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ, ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਡੈਪਟਡ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਉਹ ਯੂਰੀਨ ਘੱਟ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕੁਆਟਿਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਰੀਨ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖਾਰਾ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਆ ਗਿਆ ਝੀਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਡੈਪਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਲਟ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਲੈਂਡ ਵਾਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਈਪਰ ਸਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈਗੂਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਲੈਨਿਟੀ ਦੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗੇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰੀਹਲਾਈਨ ਐਂਡ ਸਟੈਨੋਹਲਾਈਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਆਫ ਸੈਲੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯੂਰੀਹਲਾਈਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਰੋ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਸਟੈਨੋਹਲਾਈਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਫਿਸ਼ ਹੈ, ਕੀ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂਗੀ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਵੀ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗੀ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਸਲਾਈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਡੈਪਟਡ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਸ਼ਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਘੱਟ ਸੈਲੈਨਿਟੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਫੈਕਟਰ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਟਰ। ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਸ ਨੇ। ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਨਲਾਈਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪਲਾਂਟਸ ਅਡੈਪਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਧੁੱਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਛ ਕੁ ਪਲਾਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਵੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਬਸ ਐਂਡ ਸ਼ਰਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਨੋਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਨੋਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਟਰੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਅਤੇ ਸਨਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਘੱਟ ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੀਰੀਓਡਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਰਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਾਈਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਲਾਈਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫੋਟੋ ਪੀਰੀਓਡਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ। ਈਵਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰੇਜਿੰਗ, ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਐਨੀਮਲਸ ਦੀਆਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟਾ ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਔਨ ਅਰਥ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡੀਪ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਨਲਾਈਟ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਰਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਐਨਰਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਸਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋਇਲ। ਹੁਣ ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਇਲ 'ਚ ਹੀ ਉਗਣਾ ਨਾ। ਲਾਈਫ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉਗ ਸਕਦਾ?
ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੀ ਉਪਜਾਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੇਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੈਦਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਉੱਗਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਾਈਮੇਟ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ, pH ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਸੋਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਇਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਦਾ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ 13th ਚੈਪਟਰ ਹੈ, 13th 1 ਟੋਪਿਕ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਦਾ 13.1.1 ਮੈਂ ਕਰਵਾਤਾ, 13.1.2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸ਼ੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਡੂਕੇਅਰ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸ਼ੀਟਸ ਚੱਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ।